everyone, welcome back to my Easy Chemistry platform. Here I am going to discuss about the most important concept, that is the Maxwell's law of distribution of molecular velocities. Dear students, in our previous classes we already discussed about the kinetic theory of gaseous molecules. Is it right? And now our today's concept, it is totally depending upon the kinetic theory of gaseous molecules. In that, the first point is, according to kinetic theory of gaseous molecules, all the molecules present in a given sample of a gas, it is moving with different velocities. Means it do not have same velocities. That is, the gaseous molecules are moving in a different directions with a different velocities. Andre kinetic theory of gaseous molecules ಪ್ರಕಾರ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ molecules ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ವೆಲಾಸಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ವೆಲಾಸಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ molecules ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ molecules are move in this direction, some of the molecules are move in this direction. Means according to that direction it is move with the different velocities. This is because the molecules colliding with one another. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ? molecules ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಕೊಲಿಜನ್ some of the molecules move with high speed, some of the molecules move with low speed. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಜನ್ ಆದಾಗ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ molecules ಘರ್ಷಣೆಗೊಳಪಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ದೊಂದಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ದೊಂದಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Maxwell suggested that at a particular temperature the fractions of molecules possessing particular velocities remain almost constant. Maxwell ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? Maxwell suggested that at a particular temperature, they mentioned particular temperature, the fractions of molecules possessing particular velocities remain almost constant. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಟ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ c and c plus dc. It is given by the equation d and c divided by n is equal to 4 pi into bracket m divided by 2 pi rt to the power 3 by 2, then e to the power minus mc square divided by 2 rt into c square into dc, where d and c is the number of molecules having velocity c and c plus dc, n is the total number of molecules, m is the molecular mass of gas, T is the temperature of gas, R is the gas constant, C is the velocity. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಮೊದಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿದೊಂದಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಆನ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕೊಲೈಡ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು? ಕೊಲೈಡ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ Maxwell calculated by using this formula. ಏನು ಬರಿಬೇಕು? d and c divided by n, d and c divided by n is equal to 4 pi into bracket m divided by 2 pi rt to the power 3 by 2 into e to the power minus mc square divided by 2 rt into c square into dc. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಅಂತ ಏನೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್.
and next one is R is gas constant, T is temperature, C is velocity. ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಸಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಸಿ. ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿ. ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೈ ಡಿ ಸಿ ಟು ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋಣ. ಇದನ್ನ ಡಿ ಸಿ ದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಇದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿಲಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi r t ಟು ದ ಪವರ್ 3/2 e ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 r t ಇಂಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸಿ. ಡಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಸಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಸೊ now therefore the last term is only the up to c square. You can write. And in the above equation, the value 1 by n into dnc divided by dc. ಇಲ್ಲೇನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n into dnc divided by n ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ p ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ c. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ c. Here you can plot the graph probability versus here the velocity c. Probability means here p is equal to 1 by n into dnc divided by dc versus velocity. And here we got the graph like this one. This is the curve, that is the most probable velocity curve. Okay, so that graph explains about here. Now the first point is the fraction of the molecules having zero velocities or very high velocities are very small. The fraction of the molecules having zero velocities, fraction of the molecules ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬರಿಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿದೊಂದಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕೊಲಿಜನ್ದಿಂದ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕೊಲಿಜನ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ particular velocities at a constant. Andre particular temperature nalli fractions of the molecules will provide the velocity that is a constant, and on the basis of law of probability Maxwell calculated by using the formula dnc by n is equal to 4 pi m divided by 2 pi rt to the power 3/2 into e to the power minus mc square by 2 rt into c square into dc. Next terms explain ಮಾಡ್ತೀರಾ, divided by dc ದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ molecular velocity ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.